ذوق اردو کاوش 27 میں حاضر خدمت ہے۔ دوستو آج ہم تشبیہ اور استعارے میں فرق کو سمجھنے کی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو یہاں پہ میں نے 5 فرق لکھے ہیں تشبیہ اور استعارے میں۔ دوستو تشبیہ کہتے ہیں تشبیہ مشترکہ صفت کے لیے دی جاتی ہے، یعنی کہ کسی پارٹ اے میں پارٹ 2 میں یا جسم اے میں جسم 2 میں یا جسم اے میں یا جسم بی میں جو مشترکہ صفتیں ہوں ان کو کمپیئر کرنے کے لیے تشبیہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ ایک مکمل چیز کو دوسری مکمل چیز کے لیے دی جاتی ہے، تمام خوبیوں سمیت تمام خامیوں سمیت۔ اس میں سے چند خوبیاں لی جاتی ہیں، خامیاں لی جاتی ہیں، ان کو چند خوبیوں اور خامیوں باڈی اے اور باڈی بی کے درمیان ہمارا میچ کیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں اس پوری چیز کو دوسری چیز کے لیے لیا جاتا ہے۔ مثال کی بات ہے، وہ پھول سا ہے، اب پھول کی خوبصورتی اس کا کلر ہو سکتا ہے، تو منا اس کے کلر کو یا اس کی خوبصورتی کو صرف جو ہے کمپیئر کیا گیا ہے۔ یا میرا بیٹا شیر جیسا ہے، مانا یہاں پہ بہادری ہو گئی، تو شیر پورے کو نہیں بلکہ اس کی بہادری کو صرف لیا گیا ہے۔ تشبیہ میں ہم مشترکہ صفت کو لیتے ہیں، جبکہ استعارے میں وہ پھول ہے، وہاں پہ پھول سا ہے اور یہاں پہ وہ پھول ہے، مانا پورے کی پوری چیز کو ہم نے دوسری چیز سے جو ہے تشبیہ دے دی۔ تو جب کسی لفظ کے لیے علم بیان میں اس کے معنی سمجھانے کے لیے پورے کے پورے چیز کو لے لے جائے تو کہتے ہیں ہم استعارہ۔ مثال کی بات، میرا بیٹا شیر جیسا ہے، اس میں کوئی ایک صفت ہے، جبکہ میرا بیٹا شیر ہے، منا پورا کا پورا شیر ہی کہہ دیا، پورے کے پورے شیر کا لفظ اس کے لیے مستعار لے لیا، اس کے لیے ادھار لے لیا اپنے بیٹے کے لیے، تو اس طرح کے بیان کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے، یہ استعارہ ہے۔ دوسرا دوستو، تشبیہ حقیقی ہوتی ہے، مانا پھول خوبصورت ہوتا ہے، ایک حقیقت ہے، تو اس کا بیٹا بھی خوبصورت یا اس کا محبوب بھی خوبصورت، تو اس تشبیہ میں تشبیہ میں حقیقت سمائی ہوتی ہے، جبکہ استعارہ مجازی ہوتا ہے۔ میرا بیٹا شیر ہے، اب وہ شیر واقعی نہیں ہوتا بلکہ اس کے شیر کی جو بھی کوالٹیز ہیں اس کو مجازی معنی اس کے لیے جاتے ہیں کہ شیر کی طرح بہادر، ہیبت ناک، حملہ آور وغیرہ وغیرہ۔ تو استعارہ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ مجازی ہوتے ہیں، اس میں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ تشبیہ کے معنوں میں، تشبیہ کے الفاظوں میں کہیں نہ کہیں حقیقت ضرور پنہا ہوتی ہے، اور اس حقیقت کی وجہ سے ہی اس کی صفات کو کمپیئر کیا جاتا ہے۔ لبوں کی ناز کو گلاب کی پنکھڑی جیسے ناز کی قرار دینا حقیقت ہے، کیونکہ لب نازک ہوتے ہیں، ان کی نازکی بھی جو پھول کی پنکھڑی بھی نازک ہوتی ہے، تو ان کے معنوں میں حقیقت ہے۔ لب اور پنکھڑی نازک ہوتا ہے۔ محبوب کو پھول کہنے کا مطلب وہ حقیقت میں پھول نہیں ہے۔ اگر استعارہ میں کہیں گے کہ محبوب پھول ہے تو وہ واقعی پھول نہیں ہوتا بلکہ اس کے مجازی معنی لیے جاتے ہیں، جبکہ تشبیہ میں حقیقت ہوتی ہے، استعارہ میں حقیقی نہیں مجازی معنی استعمال ہوتے ہیں۔ تشبیہ میں حروف تشبیہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مانند، کی طرح، جیسا، ایسا وغیرہ وغیرہ، ان کو ہم حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ جب بھی ہم تشبیہ کا استعمال کریں گے تو اس میں اس کے حروف تشبیہ ضرور استعمال کرتے ہیں۔ استعارہ میں حروف تشبیہ بالکل نہیں ہوتے۔ میرا بیٹا شیر ہے، میرا بیٹا شیر جیسا ہے، اس میں یہ حروف تشبیہ ہے تو اس میں استعمال کرتے ہیں۔ استعارہ میں کوئی بھی حروف تشبیہ نہیں ہے، تو تشبیہ میں حروف تشبیہ ہوتے ہیں، استعارہ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ چوتھا ہے دوستو، تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا گزشتہ اپنے ویڈیوز میں، اپنے لیکچرز میں، کہ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ کے صرف 3 ارکان ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا فرق ہے کہ تشبیہ کے 5 ارکان اور استعارہ کے 3 ارکان۔
अब क्या है, बयान करने की इब्तिदाई सूरत तशबीह होती है। कोई वाक़या आया, कोई दिल पे जज्बा गुजरा, कुछ आपने देखा, आप इब्तिदाई तौर पर जब उसको बयान करने लगते हो तो तशबीह दे के बयान करने लगते हो। मिसाल की बात है, किसी शख्स से आप मिले, अब उसको बयान करना चाह रहे हो, किसी को बताना चाह रहे हो, तो आप उस जैसी कोई चीजों को जो उसकी नए नकोश या उसके रंग रूप या उसकी चाल ढाल के मुताबिक होगी तो आप उसके ऐसा था, उस जैसा नजर आता था, उस जैसा नजर आता था। ये तो एक शख्स है, लेकिन वाकयात को, हालात को, जज्बात को जब हम बयान करते हैं तो उसको समझाने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले तशबीह देते हैं। जैसे एक बच्चा होता है तो कैसा है बच्चा, सब पूछते हैं तो फिर कहते हैं बाप जैसा है, माँ जैसा है, मामू चाचू जैसा है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम बयान में किसी भी वाकया को, किसी भी जज्बा को, किसी भी इवेंट को जो समझाने की, बयान करने की जो कोशिश करते हैं वो तशबीह के जरिए समझाने की और बयान करने की कोशिश करते हैं। तो तशबीह बयान की इब्तिदाई सूरत होती है। और बयान में फिर तशबीह की तरक्की याफ्ता सूरत इस्तारा होती है। मतलब फिर तशबीह से ज्यादा पुरजोर जिसमें मतालिब मफाहिम आए वो होती है इस्तारा। भाई बाप है पूरा, माना बाप जैसा नहीं है, बिल्कुल हूबहू बाप है, तो उससे आप क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल अपने वालिद साहब है। लेकिन कुछ यूं के हवाले साहब की तरह है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है हम चीजें छोड़ेंगे, लेकिन यूं कहेंगे बिल्कुल अपने भाई है, अपना हूबहू भाई की कॉपी है, तो हम समझ जाएंगे कि होने वाला बच्चा बिल्कुल भाई की तरह है। लेकिन हम यूं कहेंगे कि होने वाला बच्चा भाई पे गया है, भाई का जैसा है, तो उसकी कुछ ना कुछ सिफात आएंगी। लेकिन कहेंगे कि भाई है भैया, तो फिर तो हमारे जहन में क्लियर हो जाएगी बिल्कुल उस बच्चे जैसा है, अपने भाई जैसा। तो क्योंकि इस्तारा में तशबीह का ताल्लुक होता है, लेकिन वो तरक्की याफ्ता शक्ल में होता है। अब मिसाल की बात है, मैंने तो इशार दिए हैं कि इसका है तशबीह का है एक इस्तार का, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब इसमें हर्फ है, तशबीह है और उसकी सिर्फ एक सिफत नाजुकी, लब की कौन सी सिफत बयान कर रहा है, नाजुकी को, ठीक है, और गुलाब की पंखुड़ की नाजुकी से उस सिफत को मैच कर रहा है। तो मुश्तरका सिफत के लिए हम तशबीह देते हैं। अब यहाँ पे आइए, गुलो बुलबुल का गरम है बाजार, इस चमन में जिधर निगाह करो। अब गुलो बुलबुल यहाँ पे आशिक माशूक हो सकता है, चाहने वाला और चाहे जाने वाला हो सकता है, और गरम है बाजार माना ये काम उरूज पर है, ये जो है एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। अब गुलो बुलबुल को माना महबूब और आशिक और महबूब के लिए ले लिया, आशिक और माशूक के लिए ले लिया, उनको लिए इस्तारा इस्तेमाल कर लिया। इस चमन में जिधर निगाह करो, इस चमन को दुनिया के तौर पे इस्तारा ले लिया, माना चमन कहकर इस जहान को, इस दुनिया को कह दिया, पूरी का पूरी दुनिया ही मिसाल ले ली। इस तरह से चमन में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो दुनिया में बहुत सारी चीजें होते हैं, तो सारे को चमन को इस्तारा ले लिया दुनिया का, कि इस दुनिया में आशिकी माशूकी का या इश्क मोहब्बत का बहुत ज्यादा माना जो है सरगर्मियां हो रही हैं और बहुत ज्यादा मोहब्बत और आशिक के काम अंजाम दिए जा रहे हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों, तशबीह किसी मुश्तरका सिफत के लिए दी जाती है, जबकि इस्तारा मुकम्मल उस चीज के लिए दूसरी चीज को उधार ले लिया जाता है। तशबीह के मानी में हकीकत होती है, इस्तारा के मानी में हकीकत नहीं होती, बल्कि उसमें मजाज माना होता है। और तशबीह इब्तिदाई सूरत है बयान करने की, समझाने की, किसी वाक़या को बयान को समझाने की, जबकि इस्तारा इसी तशबीह की तरक्की याफ्ता शक्ल है। तशबीह में हुरूफ तशबीह होते हैं, इस्तारा में हुरूफ तशबीह नहीं होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तशबीह के 5 अरकान होते हैं, इस्तारा के 3 अरकान होते हैं। इंशाअल्लाह
اسی طرح ہم آسان اور سہل انداز سے اپنے اردو اور ذوق اردو کے سفر کو یا اردو فہمی کے سفر کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔